कलां इंसाफ मोर्चे वालों सरकार नूं दिता 15 दिनां दा अल्टीमेटम। अज हो रहा खत्म संघर्ष। तेज करन दी तैयारी च जुटे सिख संगठन। अज मोर्चे वाली थां ते एजी दफ्तर दी टीम नाल पहुंचणगे कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस। एनकाउंटर च मारे गए गैंगस्टरां बारे वड्डा खुलासा। गोल्डी बराड़ दे कहण दे बावजूद रूपा ते मनप्रीत कोसा ने नहीं छड्डिया सी पंजाब। सूत्रा मुताबक दोहां नूं सी ड्रग्स दी लत, इसलिए नहीं जाना चाहुंदे सी पंजाब तो बाहर। हुण पुलिस दी एसआईटी भी करेगी अमृतसर एनकाउंटर की जांच। डीएसपी की अगवाई हेठ 3 मैंबरी एसआईटी का गठन। एनकाउंटर की पहलां तो चल रही है मजिस्ट्रेट जांच। फरीदकोट पुलिस ने बंबीहा गैंग के एक गुरगे नूं कीता काबू। 32 बोर पिस्तौल सने कारतूस बरामद। मुलजम रजत ते पहलां तो दर्ज ने 9 केस। 600 यूनिट मुफ्त बिजली नाल जारी रहेगी। ₹3 प्रति यूनिट वाली सबसिडी। पीएसपीसीएल ने जारी किया फाइनल सर्कुलर। हल्फनामे की शर्त ते विरोधियों ने चुके सवाल। कहा 80% घरेलू खपतकार रह जाएंगे वांझे। हुण गुरुद्वारियां ते विद्यक अदारियां च लगणगे बंदी सिखां दे बोर्ड। जथेदार दे आदेश मगरों एसजीपीसी ने लिया फैसला। बंदी सिखां दीआं सजावां बारे लोकां नूं दित्ती जावेगी जानकारी। एक्शन च पंजाब पुलिस। सूबे भर दे विच 800 तो वध नाके ला के पुलिस ने की चैकिंग। एडीजीपी ते आईजी खुद फील्ड च उतरे। इंटरस्टेट ड्रग गैंग का पर्दाफाश। पंजाब पुलिस ने यूपी तो 7 लाख तो वध नशीले पदार्थ किए बरामद। 5 साल तो पंजाब च हो रही सी सप्लाई। चमकौर साहिब दे विच फड़े गए तस्करां तो मिली सी लीड। लुधियाना सेंट्रल जेल दे विच फिर तो कुटमार। कैदियों के 2 गुट आपस दे विच भिड़े। 2 हवालाती हुए जख्मी। पटियाला किया गया रैफर। मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला नूं वारिस शाह इंटरनेशनल अवार्ड नाल नवाजेगा पाकिस्तान। पंजाबी विरसा संस्था ने किया ऐलान। पद्मश्री कवि डॉ सुरजीत पात्र ते जिंदर भी होंगे सन्मानित। वर्ल्ड एथलैटिक चैंपीयनशिप दे विच नीरज चोपड़ा का मुकाबला जारी। चौथे अटैम्प्ट तो बाद दूजे नंबर ते चल रहे ने नीरज। अज इतिहास रचन का है मौका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं संसद भवन च दित्ती गई रस्मी विदाई। बोले देश के जरूरी मुद्दों ते काम जरूरी। पार्टी पॉलिटिक्स तो उपर उठन सियासी दल। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। बाइबल कलां मोर्चे दे वल्लों जो अल्टीमेटम दिता गया सी उसका अज आखिरी दिन है। इंसाफ मोर्चे ने सरकार नूं 15 दिन का होर समा दिता सी। संघर्ष तेज करन दी तैयारी दे विच हुण सिख संगठन जुट गए ने। अज मोर्चे ते कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस पहुंचणगे। नाल उन्हां दे एजी दफ्तर की टीम भी रहेगी। सुखराज सिंह की अगवाई दे विच मोर्चा लग्या होया। पिछली बार टीम ने मोर्चे नूं 3 महीने की कारगुजारी का ब्यौरा दिता सी ते होर समा मंगिया सी। 15 दिन का अल्टीमेटम दिता गया सी। बेअदबी ते गोलीकांड केस की पिछली बार जानकारी दी गई सी एजी दफ्तर की टीम के वलों ते हुण 15 दिनों का जो होर समा दिता गया सी वो अल्टीमेटम दिता गया सी उसका अज आखिरी दिन है। बाइबल कलां मोर्चे के वलों संघर्ष तेज करन दी तैयारी कर ली गई। अज कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस भी पहुंचणगे। नरेश सेठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। नरेश की कुछ जानकारी तुहाडे कोल? बिल्कुल अर्शदीप, दस दी है कि 2015 में बरगाड़ी विखे हुए बेअदबी मामले की इंसाफ की मंग नूं लैके और इस नाल जुड़े कोटपुरा और बाइबल गोलीकांड की जांच की मंग नूं लैके जिहड़ा लगातार सिख जथेबंदियां वल्लों जिहड़ा धरना दिता जा रहा है बाइबल विखे और इंसाफ की मंग की जा रही है। तो उस धरने दे विच करीब अज तो 3.5 महीने पहला उन्हां वेलों वड्डा संघर्ष वड्डण की कोशिश की गई सी और सड़क जाम करने की कोशिश की गई सी और किते ना किते नवीं सरकार पंजाब की जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार है उस ते सवाल खड़े किए कि हुण तक बेअदबी मामलों में उन्हां वल्लों की किया जा रहा है। तो इस संबंध विच एजी दफ्तर तो एक टीम जिहड़ी पहुंची सीगी उन्हां नूं आश्वासन दिता सी कि असीं 3 महीनों के विच जिहड़ा इस मामले की जिहड़े जो भी जांच होएगी या जो भी जांच प्रक्रिया सानूं अपनानी पई वो बना के असीं इंसाफ दिवावांगे। तो वो 3 महीने का समा अज तो 15 दिन पहला पूरा हो चुका सीगा पर उन्हां वल्लों टीम वल्लों जो 3 महीने बाद जिहड़ा मोर्चे विच पहुंच के 15 दिन की होर मंग कीती सी कि 15 दिन का सानूं होर समा चाहिदा क्योंकि इस विच कई तत्थ अजे जिहड़े उन्हां ने जिहड़े जिन्हां दी जानकारी इकट्ठा करनी है उन्हां नूं बाकी सीगी क्योंकि एलके यादव की जिहड़ी टीम है डीआईजी एलके यादव के
ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਈ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰੋ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਆਰੋ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢੇਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਸਾ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ ਜਿੰਦਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 5 ਕਾਰਤੂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਜਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਜਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਜਤ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਜਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 5 ਕਾਰਤੂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 307 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਐਸਆਈ ਵੀਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ। ਦੋ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਸੇਮ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ। ਦੋ ਕੈਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਬੀਪੀਐਲ ਦੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਸਲਨ ਜੇ 750 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਹੈ ਤਾਂ 750 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 750 ਬਿੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 750 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 600 ਤੱਕ ਮਾਫ ਹੈ ਬਿੱਲ, ਲੇਕਿਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 601 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 601 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਮਾਫ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ, 750 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 750 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ 601 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ। 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 601 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 601 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਬੀਪੀਐਲ ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ। 601 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। 650 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। SC BC BPL ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। 600 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ, ਜੇ 750 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ 150 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 600 ਘਟਾ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 150 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ SC BC BPL ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। PSBCL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਈ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋਣ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਿਫਰ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ 750 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 750 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ SC BC BPL ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰਫ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ 750 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। SC BC BPL ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 80% ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। PSPCL ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 51 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 80% ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। उधर कांग्रेस ने फ्री बिजली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਵਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ SC ST BPL। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜੋ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜੋ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ। .13 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। .13 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सुरेंद्र चोपड़ा जुड़े ने साडे नाल, नीरज चोपड़ा के चाचा जी ने। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पर। हाँ जी, शुक्रिया। आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि हमारे देश को गर्व है और ये बड़ा अच्छा दिन है अपने देश के लिए, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज तक कई सालों से एक सूखा सा महसूस कर रहे थे। जैसे ओलंपिक ने एक देश को नई उम्मीद दी थी और आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर से एक पोजीशन आने के बाद देश को अब एथलेटिक्स को नई जान आ गई। मतलब काफी अच्छा देश में मतलब चेंज आ रहा है। जी जी। और कितनी तैयारी नीरज को करनी पड़ी थी, क्योंकि ओलंपिक्स में गोल्ड जीता लेकिन उसके बाद भी लगातार तैयारी कर रहे थे, लगातार और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या कुछ तैयारी कर रहे थे नीरज इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ा कदम होता है ये कि खिलाड़ी जब ओलंपिक जैसे स्टेज पे मेडल ले आता है उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को ना वापस बनाए रखना जी। और ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस कामयाबी को ना इतने सर से चढ़ने से बचाना कोई आसान काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसने अपने आप को स्टेबल रखने के लिए काफी मेहनत की है, क्योंकि वो अगले महीने से ही देश से बाहर चला गया था ट्रेनिंग के लिए जी। यही एक वजह है कि वो बार बार देश को प्राउड फील करा रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर होता है कि बहुत सारे लोग मिलने वाले आ जाते हैं, बहुत सारे लोग बधाइयां देने आ जाते हैं, तो उस तरीके से प्रैक्टिस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता होगा। जी बिल्कुल जी। और अभी घर पर क्या माहौल है सर? अभी घर पे भी काफी लोग आए हुए हैं, काफी गांव के आसपास के दूर से भी लोग पहुंचे हैं, तो काफी अब जश्न मन रहा है।
अच्छा, मैं चाहूंगा और जो बच्चे देख रहे होंगे, जो चाहते होंगे कि वो भी वर्ल्ड एथलेटिक्स में जाएं, ओलंपिक्स में जाएं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को यही शुभकामनाएं दूंगा कि सिर्फ नीरज ही नहीं, अपने देश में हजारों नीरज हैं जो कर सकते हैं, बशर्ते उनको और उनके फैमिली को भरोसा करना पड़ेगा। जी, तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। आने वाला भविष्य हमारे देश का भी बहुत काफी मतलब बहुत प्राउड फील कराने वाला है। बड़ा अच्छा समय आ रहा है जी, खेलों को लेके। जी शुक्रिया सर, और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। सुरेंद्र चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 88.13 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 88.13 ਮੀਟਰ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। मेडल ला रहे हैं। ओलंपिक्स में उन्होंने जो कारनामा किया, जो इतिहास रचा, वो वाकई जिसने हर एक देशवासी को इतना खुश किया था, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एथलेटिक्स में पहली बार नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाए थे देश के लिए, और अब एक बार फिर 2022 में जुलाई में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर लाकर भी उन्होंने देश का उसी तरह नाम रोशन किया है जिस तरह पिछली बार ओलंपिक्स में किया था। जाहिर सी बात है, खिलाड़ी हैं और उनके सामने जो खिलाड़ी थे वो पिछली बार के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप थे जेवलिन थ्रो में, जो कि ग्रेनाडा के खिलाड़ी हैं एंडरसन पीटर्स। तो जाहिर सी बात है कि डिफेंडर भी काफी मजबूत थे, लेकिन उनके सामने भी जिस तरह चौथे पायदान पर चल रहे थे, लेकिन फोर्थ से एक बार में सेकंड पर पहुंचना सिंगल थ्रो में, ये वाकई काबिले तारीफ है। जिस तरह उन्होंने नीचे से ऊपर की बढ़त ली, 4 थ्रो तक वो 4th नंबर पर थे अंक तालिका में, लेकिन उसके बाद वो एक बार में ही, एक थ्रो में ही सेकंड नंबर पर आ गए। वो वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, हर खिलाड़ी का कोई ना कोई वक्त होता है जिसमें शायद वो अपना कमाल नहीं दिखा पाता, लेकिन इसे ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने कमाल नहीं दिखाया। कमाल तो उन्होंने देश के लिए अब भी किया है। जिस तरीके से उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वो वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ उनके गांव में मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी बच्चा है, अभी मारा नहीं बच्चा। गांव वाले आपके अब जो आएगा तो क्या स्वागत करेंगे? ये तो बढ़िया करेंगे, सारी चीज करवाएंगे अपने बेटे को। जो खुश थे हम, और भी खुश हो गए। मैम, सिल्वर मेडल आया, कितनी खुशी की बात है ये गांव के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। और अगली बार गोल्ड आएगा जैसे पहले गोल्ड आया था। और हमें शुभकामनाएं देते हैं नीरज को भी और पूरे परिवार को। कुछ इंचों से चूका, बस सिर्फ कुछ इंचों से चूक गया, लेकिन थोड़ा बुरा लगा। लेकिन फिलहाल गोल्ड से कुछ इंचों से चूक गया बस। नहीं, यहाँ तक जब पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। हम सब के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। और आगे गोल्ड आएगा, और पहले भी गोल्ड आया था। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वहां तक पहुंचना ही बहुत है। आप खा लीजिए, आपको मेहनत आंटी, बेटे ने फिर नाम रोशन कर दिया आपके, कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है जी। और सिल्वर आया, खुशी उतनी है ना, इतनी खुशी है जी जितनी पहले थी। और
पिछली बार जब वो आया था गोल्ड जीत के आपने तो भाटी चूरमा मनाया था, इस बार कैसे स्वागत होगा क्योंकि फिलहाल तो लंदन जाएगा, उसके बाद आएगा आपके अब भी चूरमा बनावांगे जी। अच्छा, मेडल से पहले आपसे बात हुई थी, हर बार करता है वैसे? नहीं हो ही नहीं थी, लेकिन इस बार जो आज मैच देख रही थी उम्मीद लग रही थी कहीं चूक करा, डर आया था कि हमारे सबके तो हाथ डर लग गया था हमें। देखो जी गोल्ड का तो था नहीं तो था, मेडल जरूर आएगा और उसने वो कर दिखाया कि हाँ कर दिखाया जी। 2017 में चूक गया था लेकिन इस बार उसने कर दिया, तो इस बार आपको कैसा विश्वास है उसमें पूरा? चलो देखा अपने कहता मेहनत तो देखे सभी कर रहे हैं, परमात्मा करने वाला, लेकिन इनका उसकी मेहनत पूरी होगी। अच्छा, बाल उसने दोबारा बढ़ा लिए क्योंकि हमारी भी बात थी, उसने कहा था कि अब मेरा शौक है अब दोबारा बढ़ाऊंगा। बारह का तो उसका शौक है जी। थैंक यू आंटी। ਤਾਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮਦਰ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ है ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ है। सिल्वर मेडल जितया है नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स। जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, ओलंपिक में हमने उनका गेम देखा और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरे पायदान पर वो रहे हैं, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। तो निश्चित तौर पर आगे जो है कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं बर्मिंघम में, वहां नजरें रहेंगी कि वहां किस तरह का प्रदर्शन रहेगा नीरज चोपड़ा का। जी .13 मीटर ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।